श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तुम्हें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अतिबड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंधर आज 30 अध्याय बा 30तम अध्याय श्रवण करिबा। एही अध्याय देह गेहरे आसक्त लोक मानकर अधोगति कथा एठारे वर्णना करा जायछि। एहार प्रथम भागरे पद्यांतरी एवं द्वितीय भागरे यार व्याख्या श्रवण करिबा। धारावाहिक भावरे शुणिया पई चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं फॉलो करंतु। फलरे घरे बसी भागवत महापुराणर प्रत्येक अध्यायर पद्यांतरी एवं तार भावार्थ और व्याख्या भल भाव शुणिया सहित आपणकर पाप क्षय हो पार एवं अनेक शास्त्र ज्ञान आपणकर अधिकारी हो पारे। फल ए भवसागर रे बंचिबा एवं समय बीतवा सहज साध्य हो पार। तेबे आसंतु आरंभ करिबा तृतीय स्कंध 30 अध्याय। देहक रत्र पुत्र आदि एहांकु पोषीण कुबुधि लभेता मसी अधोगति 30 अध्याये वर्णन्ति। श्री भगवान वाच। एठारे भगवान कपिलदेव कहउछन्ति, कहन्ति प्रभु भगवान भौमात हुओ सावधान। से काल पुरुष पुराण से पुणी अति बलवान। से काल पराक्रम जेते मु कही पारी बई केते। ए जेते जीव लोके छन्ति तागति केही न जानन्ति। से काल सकल नाशई एणुता गति के जानई। ए चरा चर देहधारी जे स्थूल सूक्ष्म आदि करी। सकल कर इ भक्षण क्षुधार्ते जे सने कृपण। जेने स मीर बलियार जिमुत कर इ संचार। से घन तागति न जाने तेसने हुई जीवगणे। कालर गति न जानती से काल बसे भ्रमु थांती। ए जीव सुख भोग पाई अर्थ उपार्जने भ्रमई। विविध दुखे ता संचई ता अर्थ काल जे हरई। त्रिलोक सोचे जहा पाई से अर्थ काल विनाशई। से काल अति बलियार के जानी पारे गति तार। सूक्ष्म रूपे विहरई मनव चने भेद नहीं। कृषक जन प्राय हुई संसार पाली विनाशई। से काल मुखे जीव रही नाना भी बादे हिंसा बही। करती नाना छंद माया हृदय न बसे जीवे दया। निर्दय भावे मूढ़पणे कालग रासे पुण्यहीने। ताहार नाही जक्षा पक्ष ताहार नाही पक्षापक्ष सकल कर इसे भक्ष। ए जीव अति मतिहीन अर्थ संचयी प्रतिदिन। जे अर्थे मृत्यु उपगत न जाने ए मूढ़ पंडित। अनित्य देह न बुझई व्यापार करे दुख सही। गृहक रत्र धन आदि एणेक रई नित्य बुद्धि। ए देह सुत द्वारा मोहे मोहर बोली नित्य कहे। ए माया मोहे पड़िअछि एणु ए न बुझई किछि।
ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ଜୀବମାନେ ନିରତେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ ଯାବତ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ଫୁଟିଣ ମରନ୍ତି ଏ ଘୋର ଦୁଃଖ ସୁଖ ମଣେ ବୈରାଗ୍ୟ ନ ଜନ୍ମେ ଅଜ୍ଞାନେ ଯେବେ ନ ରକେ କୀଟ ଖୋଇ ଯେବେ ନ ରକେ କୀଟ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ତାମଣଇ କରଇ ନରକ ଆହାର ତଥାପି ଦୁଃଖ ନୋହେ ତାର ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ନ ଇଚ୍ଛଇ ଅଜ୍ଞାନ ମୋହେ ସ୍ନେହ ବହି ଦେହ କଳତ୍ର ସୁତ ଘର ପଶୁଭୃ ତ୍ୟାଦି ବନ୍ଧୁ ମୋର ମନକୁ ଏଣେ ଦୃଢ଼ କରେ ସୁଖ ମଣଇ ଦୁଃଖ ଘୋରି ମଣଇ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଲି ଅନେକ ସୁଖ ମୁଁ ପାଇଲି ମୋ ତୁଲ୍ୟ ନାହିଁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ କେ ଅଛି ମୋ ସମ ମହତ ତହିଁରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ହୁଏ ନ ବୁଝେ ପଡ଼ି ମାୟା ମୋହେ ତାଙ୍କ ପୋଷଣେ ଚିନ୍ତା କରେ ଦଗଧି ମରେ ଦୁଃଖ ଘୋରେ କ୍ଷଣେ ନ ପାରେ ଗୃହେ ରହି ବାଣିଜ୍ୟ ନାବ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନେ ଦିବାନିଶେ ସ୍ୱବଶ ନୋହେ ଅବକାଶେ করে দুরিত কর্মমান কুটুম্ব অর্থে অভাগীন অসতী দুষ্টা নারী ঘরে বিবিধ ছন্দ মায়া করে তারব সরে নিত্যে থাই সেবক জন প্রায় হুই তা বাক্য শুনি তোষ মনে লঙ্ঘিন পারে রাত্র দিনে নয়ন থাউ ন দেখই অন্ধ জলকা প্রায় হই সে মন ইন্দ্রিয় হারিণী তার সন্তোষে নিত্য প্রাণী সে নারী সঙ্গে বিহরই নিষিদি বসে মন দেই তাহাঙ্ক সুখ ভোগ প্রীতি ওটারি নরকে পকাନ୍ତି নরক বলি তাকু কহি স্ত্রী সঙ্গ ভোগ সুখ যেহি ଏହା ନ ଜାଣି ମୂଢ଼ ପାଣି ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ପରିମାଣି ବାଳକ କୋମଳ ବଚନ ତା ଶୁଣି ଅତି ତୋଷ ମନ ସେ ବାଳ ଗାବନ୍ତେଣ ଗୀତ ତହିଁ ଅର୍ପିତ କରେ ଚିତ ଏ ସର୍ବ ସୁଖ କରି ମଣେ ଯେହି ତ ଅଜ୍ଞାନେ ନ ଜାଣେ ଏ ଗୃହ ଅତି କୂଟ ଧର୍ମ କରାଏ ଅତି ଛନ୍ଦ କର୍ମ କେବଳ ଦୁଃଖର ଏ ମୂଳ ତହିଁ ପଡ଼ିନ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ନାନା ବ୍ୟାପାରେ ଦୁଃଖେ ଧାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ଅତି ସୁଖ ମଣେ କେବଳ ମୋହେ ନ ପ୍ରମାଣେ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣରେ ଥାଇ ବହୁତ ଧନ ଉପୁଜାଇ ବହୁତ ହିଂସା କର୍ମ କରେ ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନେ ନିରନ୍ତରେ ତାହାଙ୍କୁ ପୋଷି ଦୁଃଖେ ନିତେ ନରକ ଭୁଞ୍ଜେ ଦେହ ଅନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ସତ ତପସ୍ୱୀ ଆପଣା ସୁଖ ନ ବାଞ୍ଛଇ ଯେବେ କ୍ଷୁଧାରେ ମରୁଥାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରତେ ଭୁଞ୍ଜାଇ ତେବେ ଭୁଞ୍ଜଇ ଅବଶେଷ ତା କର୍ମ ଧର୍ମ ଯାଇ ନାଶ ଅନ୍ତେ ସେ ଲଭେ ଅଧୋଗତି ଏହା ନ ବୁଝେ ମୂଢ଼ମତି ଜୀବିକା ଦୈବ ସଂଯୋଗେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ କର୍ମଯୋଗୀ ପୁଣି ଜୀବିକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେହି ଯଦ୍ୟପି ନାଶ ଯାଇ ପୁଣି ଆରମ୍ଭେ ବାରମ୍ବାର କୁଟୁମ୍ବ ଅର୍ଥେ ମୂଢ଼ ନର ସମର୍ଥ ପଣ ଥିବା ଯାଏ ତାବତ
कर उपाय तहु हो इले असमर्थ लोभे चिन्तई परचित लोभ बढ़ाई परधने नरक भय कुन माने निंदित कर्मे हरे दिन कुटुंब अर्थे मूढ़जन केवल मंद भाग्य हुई कुटुंब पोषी न पारई एणु रही परधन नाशई पूर्व जन्म पुण्य दरिद्र जीवने बंचई नाना पद पीड़ा पाई वृथा उद्यमे फुटी रहे आउस पद केबे नोहि सर्वदा हुई कृपण करई नित्य अर्थ ध्यान अर्थ विहीने चिंताकूल शरीर दुखे ता निर्बल श्वास उठई निरंतर एमंते नाश ई शरीर अत्यंत वृद्ध भाव पाई कुटुंब पोषी न पारई सामर्थ्य हीने निज घरे बंचई अतिथि व्यवहारे ताहाकू केही न गणती नाना बचने गाली दियंती बंदी चौरर प्राय हुई प्राभव भर्त्सना सहई किछि न पारे तुंडे कही अंतरे अपमान बही दारात नय आदि जेते आदर छाड़ती तुरीते जेबा आदर पूर्वे थिला से पूर्व स्नेह सबु गला ताहाकू ज्ञाति बंधुजने दूरेते जंती दुख मने जेने कृषक वृद्ध गावे मारिते जंती अन्य ठावे तेसने दारा दिश कले वृद्ध को न से बंती हेले तथापि स्नेह न छाड़ई गृहादि बारता पुछई तथापि दया न करती निष्ठुर वाक्ये गाली दियंती दुखेण पोषिला जाहाकू से सर्व छाड़िले ताहाकू जराह रंते रूपकांति तेबे न छाड़े स्नेहती मरण निकट होइला वैराग्य केबे न स्फुरिला दारात नय भक्त्यतारे दियंती अति हतादरे कर्म आयते जेबा पाई संतोष नहे ताहा खाई भुंजई गृहांतरे जाई संकिते स्वान प्राय हुई चिंता प्रज्वरे दुख मन रोग बढ़ई प्रतिदिन दिन को दिन तनु क्षीण जेसने पुरुणा बसन आहार हीने चिंता छने न पचे मंद हृतासने आहार अल्प भक्षई दुर्बले उठी न पारई खरप वन नाशा द्वारे बहई अति दीर्घतरे शबद अति भयंकर जेने गभीर कम्भुस्वर गृह बाहारे आसी रहे कफनी बारे शक्ति नोहे कफे पूरित नाड़ी मान श्वासन चल ईसमान जेणु पवन मंद होई बचन न पारही कही सर्वदा उठे काश श्वास एणेल भई बहु क्लेश कंठ होई घूर घूर बचन नुह बाहार प्राण होई कंठ तट जीवन होए छटपट कांदई बंधु मुख चाही बदनु वाक्य न स्फुरई चिंतई कि रूपे मरिबी काहिके बण मार्गे जीवी मोर मरणे पुत्र नारी
କେମନ୍ତେ ଥିବେ ଗୃହ କରି ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖେ ସଞ୍ଚିଲି ଯେତେ ଧନ ମୋମଲେ ଏହା ନେବେ ଆନ ଏ ଯେ ହୋ ଇବେ ଅରକ୍ଷିତ ଏଣୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ ଚିତ ଭିତରେ ଆକୁଳେ କାନ୍ଦଇ ତା ମନ କେହି ନ ଜାଣଇ ଜୀବନ ଦହେ ଦାରାଧନେ ଗୋବିନ୍ଦ ନସ୍ପୁରେ ଅଜ୍ଞାନେ ବାଲିଶ ଯାରେ ଶୋଇ ଦେଇ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବେ ବେଢ଼ି ତହିଁ ବାଲି ଶଯ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ବାଲୁକାରେ ଶୟନ କରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେଉଁ ମୁମୂର୍ଷୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଅଣାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଘର ଭିତରକୁ ଅଗଣାକୁ ଟେକି ନେଇ ସେଠାରେ ଗଙ୍ଗାବାଲି ବିଛାଇ ଅଥବା କଳ୍ପିତ ଗଙ୍ଗା ବାଲୁକା ରଚିତ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ସକଳେ କରନ୍ତି ରୋଦନ ଶ୍ରବଣେ ଡାକନ୍ତି ସଘନ ହେତାତ ବୋଲି କେ ଡାକଇ ତା ଗୁଣ ଭାଳି କେ ରୋଦଇ କେହୁଟା କନ୍ତି ପୁତ୍ର ଭାଇ ଭାରିଜା ଡାକେ ହେ ଗୋସାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାରେ ସେ ରୋଦନ୍ତି ତା ଦୁଃଖ କେହି ନ ଘେନନ୍ତି ସେ କାଳ ପାଶେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ କିଞ୍ଚିତେ ବାକ୍ୟ ନ ଭାଷଇ ପୀଡ଼ିତ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ ଘୋରେ କୁଟୁମ୍ବ ଭରଣ ବ୍ୟାପାରେ ଶୁଣଜ ନନି ଏକଚିତେ ସଂସାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏତେ ମନନି ବିଷ୍ଟ ତହିଁ କଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିଣି ନ ପାରିଲା ତେଣୁ ହୋଇଲା ମୃତ୍ୟୁ ତାର ଏ ଦଣ୍ଡ ଅତି ଭୟଙ୍କର ତେଣୁ ହୋଇଲା ମୃତ୍ୟୁ ତାର ଏ ଦଣ୍ଡ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ଦେହଧାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ପାପାତ୍ମା ଭକ୍ତ ଅଭକ୍ତ ଗୃହସ୍ଥ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଅହଙ୍କାର ମମତାରେ ଆବଦ୍ଧ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ଏବଂ ସେ ହିଁ କୌଟୁମ୍ବିକ ମୋହ ହେତୁ ମରଣ କାଳରେ ଅଧିକ କ୍ଲେଶ ପାଏ, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ମରଣଶୀଳ ଭାବି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରୁଥାଏ। ଆତ୍ମା ଯେ ଅମର ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ ଶରୀରରୁ ଅତୀତ ଏ କଥା ଅନୁଭବ କରି ନ ପାରିବାରୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଶରୀର ଧାରଣ କରେ ଓ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆବର୍ତ୍ତରେ ଘୂରି ବୁଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅଧ୍ୟାସରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଇଥିବା ମହାତ୍ମା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଦେହ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଜନେ ସର୍ବେ ଥାଇ ତା ଦୁଃଖ ଭାଗି କେହି ନୋହି ବ୍ୟର୍ଥେ ପୋଷିଲା ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖେ ଏବେ ସେ ତେଜିଲେ ବିମୁଖୀ ପ୍ରାଣ ଯିବାର ବେଳେ ମାଏ ଅତି ବେଦନା ଜୀବ ପାଏ ଘୋର ବ୍ୟଥାରେ ନଷ୍ଟମତି ଚେତନା ରହିତ ହୁଅନ୍ତି ତଦନ୍ତେ ଯମଦୂତ ବେନି ଆସନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ପାଶ ଘିନି ପାପୀଙ୍କି ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ ସକ୍ରୋଧ ନୟନେ ଅନାଇ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି ପାପୀ ଜନ ହୃଦୟ ଭୟେ କମ୍ପମାନ ଆରତେ ଛାଡ଼େ ମଳମୂତ୍ର ସର୍ବତ୍ର କମ୍ପମାନ ଗାତ୍ର ଯାତନା କଳେ ବର ଦେଇ ବଳେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ପାଶେ ନେଇ ଯାତନା କଳେବର ଅର୍ଥାତ୍ ପାପୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗାଇବା ପାଇଁ ନରକରେ ମିଳୁଥିବା ଶରୀର ଯାହା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ବା ଅସହ୍ୟ ଯାତନା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମରେ ନାହିଁ। ନିଅନ୍ତି ଘୋର ଦୀର୍ଘ ବାଟେ ତର୍ଜନ୍ତି ଯେହ୍ନେ ରାଜଭଟେ ରାଜଭଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ବହୁତ କରନ୍ତି ତାଡ଼ନ ଭୟେ ହୃଦୟ କମ୍ପମାନ ସେ ରୂପ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ପଥେ ଘେନି ଯାଆନ୍ତି ପଥରେ ଗମନ୍ତେ କୁକୁର ରୋଷେ କାଟନ୍ତି ତା ଶରୀର କାଟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କାମୁଡ଼ନ୍ତି
ତାହାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ଡରି କାନ୍ଦଇ ଉଚ୍ଚ ନାଦ କରି ତୀକ୍ଷ୍ମଦ ସନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବେଗେ କରନ୍ତି ତାର ପିଣ୍ଡ ବିକ୍ରମୀ କରନ୍ତି ଭକ୍ଷଣ କରଇ କାତରେ ରୋଦନ ସେ ଅତି କଷ୍ଟେ ପୀଡ଼ା ପାଇ ନିଜ ପାତକ ସୁମରଇ ଉଠି ପଡ଼ଇ ସେ ବିକଳେ ଘୋର ପ୍ରହାର ଭୟାକୁଳେ କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ଦୁଃଖାକୁଳେ ପଥରେ ନିଅନ୍ତି ସତ୍ୱରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳେ ବାଲୁକା ଜଳ ଅନଳେ ତପ୍ତ ବାଲୁକାମୟ ପଥ ସେ ଉଷ୍ଣ ବାୟୁ ସନ୍ତାପିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦାବାନଳ ସନ୍ତପ୍ତ କରେ ଅତି ବେଳ ଜଳିତା ପଇ ଅତି ଘୋରେ ସେ ତାପ କେଶ ହି ଶରୀରେ ତହୁଁ ତା ପତ ବାଲୁକାରେ ତହୁଁ ତ ପତ ବାଲୁକାରେ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତି ସତ୍ୱରେ ଗମଇ ଅତି କଷ୍ଟ ଭରେ ନଗଲେ ମାରନ୍ତି ନିର୍ଭରେ କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ ନ କରାନ୍ତି ଅନେକ ଘୋର ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଗେ ଜଳ ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ ପ୍ରାଣ ସମ୍ଭାଳିବ ସେ କାହିଁ ଆଶ୍ରୟ ଉଦକ ନ ମିଳେ ସମର୍ଥ ହୀନେ ଭୟ ବଳେ ସମର୍ଥ ହୀନେ ଭୟ ଚଳେ ଏମନ୍ତ ପଥେ ନିୟନ୍ତେ ଧରି ଏକାନ୍ତେ ନିଜ କର୍ମ ସ୍ମରି ପଡ଼ି ଉଠଇ ଦୁଃଖ ଶ୍ରମେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରମେ ମାରନ୍ତେ ସତ୍ୱରେ ଉଠଇ ଅଜ୍ଞାନେ ପୁଣି ସେ ପଡ଼ଇ ସେ ଦୂତେ ଦୟା ନ କରନ୍ତି ଦୁଃସହ ମାର୍ଗେ ଘେନି ଯାଆନ୍ତି ଗହନ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ ନିଅନ୍ତି ପାପୀକୁ ସତ୍ୱରେ ପଥ ଦୃଶ୍ୟେ ହୁଡ଼ି ପଡ଼େ ମୁଣ୍ଡେ ପ୍ରହାରନ୍ତି ନିବିଡ଼େ ଏମନ୍ତ ଦୁଃଖେ ପାପୀ ଜନ ପ୍ରବେଶ ଯମର ଭୁବନ 69 ଯୋଜନ ସଂଖ୍ୟା ଯେ ବାଟର ପ୍ରମାଣ ବେନିବା 3 ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତି ସେଠାରେ ତହିଁ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ମସ୍ତକ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚରଣେ ତଦନ୍ତେ ଦହନ୍ତି ଅନଳେ ରୋଦଇ ନିର୍ଘାତ ଚହଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ାରେ ବ୍ୟାକୁଳ କ୍ଷୁଧାରେ ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ଭୋଳ ଆପଣା ହସ୍ତେ ଦେହ ମାଂସ କାଟିଣ କରୁଥାଇ ଗ୍ରାସ ଅଥବା କାଟି ଦିଅନ୍ତି ପର ତାହା ଭକ୍ଷଇ ପାପୀ ନର ଗୁଧ୍ରକୁ କୁର ଯମପୁରୀ ପାପୀଙ୍କି ବେଢ଼ିଣ ସତ୍ୱରେ ଓଟାରି ନିଅନ୍ତି ନାଡ଼ିଗଣ ତଥାପି ନ ଛାଡ଼ଇ ପ୍ରାଣ ସର୍ପବୃଶ୍ଚିକ ଦଂଶ ଆଦି କୋପେ ଦଂଶତି ନିରବଧି ଦଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଁସ କୋପେ ଦଂଶତି ନିରବଧି କରଚରଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପାପୀଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ହସ୍ତିର ଆଗେ ଦିଅନ୍ତି ନେଇ ସେ ପାଦ ମାଡ଼ି ଓଟାରଇ ଦଶନେ ଶରୀର ଚିରନ୍ତି ପର୍ବତ ଶିଖରୁ ପକାନ୍ତି ତଦନ୍ତେ ଖାତ ଖୋଳି ରୁନ୍ଧି ଧୂମପୁ ରାନ୍ତି ନିରବଧି ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତି ଜଳରେ ପଥର ଲଦି ତା ଉପରେ ଆକୁଳେ ରୋଧ ଇବିକଳେ ମୁଖେ ପିଟନ୍ତି କୋପାନଳି ତାମିଶ୍ର ଆଦି ଯେ ଯାତନା କେତେ ତା କରିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ପାତକୀ ସକଳ ଭୁଞ୍ଜଇ ସ୍ୱକର୍ମ ପାଶେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ନର ନାରୀ ଯାତନା ଦୁଃଖେ ସର୍ବେ ସରି
ଉଭୟ ସଙ୍ଗେ ଏତେ ହୋଇ ନରକ ଦୁଃଖ ଭୁଞ୍ଜେ ମୋହି ଭୋମାତ ଦେଖ ସୁବିଚାରେ ନରକ ସ୍ୱର୍ଗ ଏହିଠାରେ ନରକ ଜାତ ନା ଯେତେକ ଏଠାରେ ଦେଖ ତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବେନି ବୁଝ ପରିମାଣି ବିବେକ ମୁଖେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣି ବିବେକ ମୁଖେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିବେକ ପୂର୍ବକ ଏ ରୂପେ କୁଟୁମ୍ବ ଯେ ପୋଷେ ନିଜ ଉଦରେ ପରିତୋଷେ ଏବେନି ସଙ୍ଗତି ନ ଯାଇ ଛାଡ଼ିନ ଏକା ସେ ଚଳଇ ଏବେନି ଅର୍ଥାତ୍ କୁଟୁମ୍ବ ଓ ନିଜ ଶରୀର ଭୁଞ୍ଜଇ ଆପେ କର୍ମଫଳ ଯାଠାରୁ ନାହିଁ ବଳିଆର ତେଜିଣ ନିଜ କଳେବର ଏକାଶେ ଗମେ ଯମପୁର ଅଧର୍ମେ ପ୍ରାଣୀ ହିଂସା କରି ଯେ ଦେହ ପୋଷେ ସ୍ନେହ କରି ସେ ଦେହ ତେଜିଣ ସେ ଯାଇ ପାପକୁ ପୃଷ୍ଠରେ ବସାଇ ଏକାଶେ ନରକ ଭୁଞ୍ଜଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଙ୍ଗତେ ନ ଯାଇ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣର ଫଳ ତାହାର ଯେତେକ ସମଳ ମାନେ ପାପ ଆଦି ମଳିନତା ସେ ଫଳ ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି ପାପିତା ଏକାକୀ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଧନ ରାଇ ଯେହ୍ନେ ନର ମନରେ ହୁଅଇ ଆତୁର ସେ ଦୁଃଖ ନ ଭୁଞ୍ଜଇ ପର ତେସନେ ନରକ ଆହାର କେବଳ ଅଧର୍ମ ଆଚରି କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣ ସେ କରି ଗମଇ ଅନ୍ଧ ତାମିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ କାହିଁ ତାକୁ ଅନ୍ଧତା ମିଶ୍ର ତାର ନାମ ତାହା ହିଁ ନରକ ଚରମ ମରଣେ ଦହନ ହୁଅନ୍ତେ ନରକ ଭୁଞ୍ଜଇ ଏକାନ୍ତି ଯେତେକ ଯାତନା ଅଛଇ କ୍ରମେଣ ସକଳ ଭୁଞ୍ଜଇ ସେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଅବଶେଷ କର୍ମେ ସେ ଉଦରେ ପ୍ରବେଶ ଶ୍ୱାନସୁ କର ଆଦି ଯୋନି ପାପିଲ ଭଇ କର୍ମ ଘେନି ଏ ପାପ ଯାତନା ଭୋଗନ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ବାହ୍ୟନ୍ତେ ତଦନ୍ତେ ନର ଦେହ ହୋଇ ଏଥେସ ଶୟନ ଘଟଇ ଏମନ୍ତେ ମାତାର ସମୀପେ ଗୋବିନ୍ଦ କପିଳ ସ୍ୱରୂପେ ଯେତେକ ହିଲେ ଜ୍ଞାନ ବାଣୀ ସୁଜନେ ଜନେ ଏହା ଶୁଣି ତରିବ ଭବବନ୍ଧ ପାଶ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କପିଳ ଦେବହୂତି ସମ୍ବାଦେ ନିରୟ ଯାତନା ବର୍ଣ୍ଣନଂ ନାମ ତ୍ରିଂଶୋଧ୍ୟାୟଃ। ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଜାଣିବେ ଜୀବନର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଏବଂ ଏ ଭବସାଗରରେ ବଞ୍ଚିବାର କେତେ ମାଧ୍ୟମ ବା କେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ମାଧ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, ତେଣୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଏହା ଆଶା କରୁଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଣିଷର ଦେହ ଗେହ ଆସକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧୋଗତି କିପରି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭଗବାନ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ କପିଳ ଦେବ ଏହି ଶରୀରର ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୂଢ଼ ତତ୍ଵ ତାଙ୍କ ମାତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ କପିଳ ଦେବ ପୁଣି କହିଲେ, ମା, ଏହି ବଳବାନ କାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ। ବାୟୁର ପରାକ୍ରମ ଯେପରି ମେଘ ଜାଣିନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହାର ପରାକ୍ରମ ଯେ କେତେ ତାହା ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ।
ସୁଖ ପାଇବା ଅଭିଳାଷରେ ଜୀବ ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସଂଗ୍ରହ କରେ କାଳରୂପୀ ଭଗବାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବ ବହୁତ ଶୋକ କରେ। କାରଣ ମନ୍ଦଗତି ଜୀବ ନିଜର ନାଶବାନ ଶରୀରକୁ ତଥା ଘର ବାଡ଼ି ଜମିଜମା ଆଦିକୁ ମୋହବଶତଃ ନିତ୍ୟ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥାଏ। ପୁଣି ଜୀବ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେହି ଜନ୍ମରେ ସେ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ବୋଲି ଭାବିନିଏ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ସେ ଏପରି ମୋହିତ ହୋଇଯାଏ ଯେ କର୍ମବଶତଃ ନାରକୀ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ତୁଚ୍ଛ ଭୋଗକୁ ବି ସୁଖକର ଭାବି ତାହା ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେହି ମୂର୍ଖ ନିଜର ଶରୀର, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଗୃହ, ପଶୁ, ଧନ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ସେ ସବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନାନା ପ୍ରକାର ମନୋରଥ ପୋଷଣ କରି ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ଭାବେ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ସେ ବଡ଼ ମଜାରେ ଅଛି ବୋଲି ଧରିନିଏ। ସେମାନଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା ଚିନ୍ତାରେ ତାର ଦେହ ମନ ଜଳେ। ତଥାପି ଦୁର୍ବାସନାରେ ଦୂଷିତ ହୃଦୟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେହି ମୂଢ଼ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିରନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ କରିଚାଲେ। ଏକାନ୍ତରେ ସମ୍ଭୋଗ ଆଦି କରିବା ବେଳେ କୁଳଟା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଏବଂ ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କର ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବା ଫଳେ ଗୃହସ୍ଥ ପୁରୁଷ ଘରର ଦୁଃଖ ପ୍ରଧାନ କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯଦି କୌଣସି ଦୁଃଖର ପ୍ରତିକାର କରିବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ସେ ବିରାଟ ସୁଖ ବୋଲି ମନେ କରେ। ଭୟଙ୍କର ହିଂସାବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନାନା ସ୍ଥାନରୁ ଧନ ସଂଗ୍ରହ ସଞ୍ଚୟ କରି ସେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷି ପାଳି ଶେଷରେ ସେ ନରକକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସିନା ଖୁଆଏ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚେ ସେମାନଙ୍କ ଅଇଁଠା ଥାଳିରେ ବଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ସାମାନ୍ୟ ଅନ୍ନ ଖାଇ ଖାଇ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରି ମଧ୍ୟ ତାର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ସେ ଲୋଭବଶତଃ ଅନ୍ୟର ଧନ ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଏ। ଯଦି ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟ ହେତୁ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରଯତ୍ନ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ ତେବେ ସେହି ମୂଢ଼ମତି ଧନହୀନ ହୋଇ କୁଟୁମ୍ବର ଭରଣ ପୋଷଣରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୈନ୍ୟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାତୁର ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼େ। ସେ କୁଟୁମ୍ବର ପାଳନ ପୋଷଣରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଗଲେ କୃପଣ ଚାଷୀ ବୁଢ଼ା ବଳଦକୁ ହତାଦର କରିବା ପରି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଆଦି ତାକୁ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ତା ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜନ୍ମେ ନାହିଁ। ଦିନେ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଳି ପୋଷି ବଢ଼ାଇଥିଲା ଏଥର ସେହିମାନେ ତାକୁ ପୋଷନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହେତୁ ତାର ରୂପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଶରୀର ରୁଗ୍ମ ହୋଇଯାଏ, ଅଗ୍ନି ମନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉଭୟ କମିଯାଏ। ସେ ମରଣୋନ୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଘରେ ପଡ଼ି ରହେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଅପମାନ ସୂଚକ କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ଭାତ ମୁଠାକୁ ଖାଇ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ କୁକୁର ପରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରେ। ମୃତ୍ୟୁକାଳ ନିକଟ ହୋଇ ଆସିଲେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ବାଟ ଖୋଜେ। ତେଣୁ ତାର ଆଖିଡୋଳା ବାହାରି ପଡ଼େ, ଶ୍ୱାସନଳୀରେ କଫ ଜମିଯାଏ, କାଶିବା ବା ଶ୍ୱାସ ନେବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୁଏ ତଥା କଫ ବଢ଼ିଯିବାରୁ କଣ୍ଠ ଘଡ଼ ଘଡ଼ ହୁଏ। ସେ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହେ। ତାର ଶୋକାତୁର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତାକୁ ଘେରି ବସନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପାଶରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ତାକୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ସେ ପଦେ ହେଲେ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୂଢ଼ ମନୁଷ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ ନ କରି ନିରନ୍ତର କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣରେ ହିଁ ବୁଡ଼ି ରହେ ସେ ତାର କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଛାଡ଼ୁଥିବା ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ଘେର ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଦନାରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଏ। ସେତିକିବେଳେ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଓ ରୋଷରେ ଲାଲ ଲାଲ ଆଖି କରିଥିବା ଯମଦୂତ ଦୁଇଜଣ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଭୟରେ ହଗିମୁତି ପକାଏ। ସେହି ଯମଦୂତମାନେ ତାକୁ ଯାତନା ଦେହ ଦେଇ ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସହିବାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ। ପାପ କର୍ମର ପରିଣାମ ଭୋଗିବା ନିମନ୍ତେ ଯାତନା ଶରୀର ମିଳିବା ପରେ ତାକୁ ଯେତେ ଯାତନା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନ ମରି ସବୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ସିପାହୀମାନେ ଅପରାଧୀକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେବା ପରି ଯମଦୂତମାନେ ତା ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ପକାଇ ତାକୁ ବଳାତ୍କାରରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାରେ ଯମଲୋକକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଧମକ ଚମକରେ ତାକୁ ତାର ହୃଦୟ ଫାଟିଯିବା ପରି ଲାଗେ ଓ ତା ଶରୀର ଥରି ଉଠେ। ବାଟରେ ତାକୁ କୁକୁରମାନେ କାମୁଡ଼ନ୍ତି। ସେ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ପାପ ମନେ ପକାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠେ।
ସେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣାରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ତଥା ଦାବାନଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ଓ ଝାଳନାଳରେ ଡହଳ ବିକଳ ହୁଏ। ଦୂତମାନେ ତାକୁ ତାତିଲା ବାଲିରେ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ନେଲାବେଳେ ସେ ପାଣି ଟୋପାଏ କି ବିଶ୍ରାମ ଟିକିଏ ପାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତାତିଲା ବାଲିରେ ପାଦେ ହେଲେ ଚାଲିବାକୁ ତାର ବଳ ପାଏ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯମଦୂତମାନେ ତା ଉପରେ କୋରଡ଼ା ମାଡ଼ ବର୍ଷାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବିଚରାକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ପାଦ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ବାଟରେ ବାରମ୍ବାର ଥକିଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଚେତନା ଫେରି ପାଇବା ପରେ ଯାଇ ଉଠେ। ଏପରି ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୂର ଯମଦୂତମାନେ ତାକୁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଦୁଃଖମୟ ଅନ୍ଧାର ମାର୍ଗରେ ଯମଲୋକକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯମଲୋକର ମାର୍ଗ 99,000 ଯୋଜନ ଦୀର୍ଘ। ଅର୍ଥାତ୍ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରୁ ଯମଲୋକର ଦୂରତା ହେଲା 99,000 ଯୋଜନ ଦୀର୍ଘ। ଏତେ ଦୀର୍ଘ ପଥକୁ 2-3 ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଯାଇ ନରକରେ ପଡ଼େ ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ଯାତନା ଭୋଗେ। ସେଠାରେ ତାହାର ଯାତନା ଶରୀରକୁ କେଉଁଠି ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ାଯାଏ ତ କେଉଁଠି ତାକୁ ନିଜ ଦେହର ମାଂସ ନିଜେ କାଟି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ପୁଣି ଆଉ କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ କେହି ତା ଦେହରୁ ମାଂସ କାଟି ତାହାକୁ ଖୁଆନ୍ତି। ଯମପୁରର କୁକୁର ଓ ଶାଗୁଣାମାନେ ତାର ଜିଅନ୍ତା ଦେହରୁ ଅନ୍ତଫୁଟା ଟାଣି ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ସାପ ବିଛା ଓ ଡାଁସମାନେ ତାକୁ ଦଂଶନ କରି ପୀଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି। ତା ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ହାତୀ ପାଦ ତଳେ ପକାଇ ଦଳାଯାଏ, ପର୍ବତ ଶିଖରରୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଏ, ଗଭୀର ଜଳରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ କିମ୍ବା ଗୁମ୍ଫାରେ ପୁରାଇ ଗୁମ୍ଫା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ବା ପୁରୁଷ ହେଉ, ପାରସ୍ପରିକ ସଂସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପାପ ହେତୁ ତାକୁ ଏସବୁ ଯାତନା ଓ ଏହାଛଡ଼ା ତାମିଶ୍ର, ଅନ୍ଧତାମିଶ୍ର ଏବଂ ଗୌରବ ଆଦି ନରକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଯାତନା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ହେ ମାତ, କେତେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନରକ ଇହଲୋକରେ ହିଁ ରହିଛି, କାରଣ ଯାହାକୁ ନାରକୀ ଯାତନା କୁହାଯାଏ ତାହା ଏଠାରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ରୂପେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ସହି ନିଜ କୁଟୁମ୍ବର ହିଁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଅଥବା କେବଳ ନିଜ ଉଦର ପୋଷଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ସେହି କୁଟୁମ୍ବ ଓ ଶରୀର ଉଭୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମରିବା ପରେ ନିଜ କୃତ ପାପର ଏହିପରି ଫଳ ଭୋଗ କରେ। ନିଜର ଶରୀରକୁ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ରୋହ କରି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା କେବଳ ପାପ ରୂପୀ ପାଥେୟ ସାଥିରେ ନେଇ ସେ ଏକାକୀ ନରକକୁ ଚାଲିଯାଏ। କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରେ ତାହାର ଦୈବ ବିହିତ କୁଫଳ ସେ ନରକକୁ ଯାଇ ଭୋଗ କରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲିଗଲା ପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ହିଁ ନିଜ ପରିବାର ପାଳନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ ସେ ଯାଇ ଅନ୍ଧ ତାମିଶ୍ର ନରକରେ ପଡ଼େ। ସେଠାରେ କଷ୍ଟର ଚରମ ସୀମା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାର ଯେତେ ସବୁ ଯାତନା ଭୋଗିବାକୁ ବାକି ଥାଏ ତାହା କୁକୁର ଆଦି ଯୋନିରେ ଯେତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ଯାତନା ଓ କଷ୍ଟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଭୋଗ କରି କରି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବା ପରେ ଯାଇ ଜୀବକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳେ। ଭଗବାନ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସତରେ କେତେ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏ ଅନ୍ଧକୂପରେ ପଡ଼ି ଭୌତିକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ସେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଶେଷରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମଠାରୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଅଛି ତାହାକୁ ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ଥରେ ମିଳେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ। 1000 ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ସେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ଏହି କଷ୍ଟକୁ ସେ ଲାଘବ କରିପାରିବ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଦିବ୍ୟ ଅଂଶ ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୁଏ ତେବେ ତା ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଘବ କରିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜ ମୃତ୍ୟୁ ସେ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଦୀର୍ଘ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଅବିରତ ଭାବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ପାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାହା ଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। କଳିଯୁଗର କୁପ୍ରଭାବରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭବ ସଂସାର ଏକ ସୁଖଦାୟୀ ହୋଇପାରିବ, ଅନ୍ୟଥା ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯାତନା ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ
ଖୋଲନ୍ତୁ। ମଣିଷର ଶେଷରେ ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ବଞ୍ଚିବ, ସେଇଟା ହେଲା ପାପର ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟର ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ଶେଷ ହିସାବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବ। ନଚେତ୍ ଆଉ ଯେତେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥାନ୍ତୁ ତାହା ଏହି ଭବସାଗରରେ ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଦେଖୁଛେ, ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଏଠି ରହିଯିବ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଧରିକି ଯାହା ଆପଣମାନେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ମନା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶରୀର ମିଳିବ, ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ଯାତନା ଶରୀର। ସେହି ଯାତନା ଶରୀରରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।